अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुसी वेख रहे हो मेरा पंजाब टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान मुहम्मद लतीफ़ खरल। दोस्तों सब तो पहले अपने चैनल करो सबसक्राइब ते नाल ही बैल आइकन नूं करो प्रेस ताकि साडी हर नई आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहाडे वीरां तक पहुंचे। दोस्तों अज तुहाडा वीर तुहाडे वास्ते तिन्नां मੱਝਾਂ दी वीडियो लैके हाज़र होया। उम्मीद करांगे कि तुहानूं ये वीडियो पसंद आवेगी। साडी लोकेशन तहसील आरीवाला, ज़िला पाकपतन शरीफ ते आबादी कोट गुलाम अहमद खान डेयरी फार्म उन्हां दे डेरे ते आए, उन्हां दे जानवरां दी वीडियो लैके आए हैं। तो उम्मीद करांगे कि तुहानूं ये वीडियो पसंद आएगी। तो सब तो पहले कैमरामैन हुण तुहानूं मੱਝ नंबर 1 दिखाएगा। बाकी जिहड़ियां गल्लां बातां ने वो करांगे भाई मुहम्मद खान दे छोटे भाई ने, उन्हां नाल भाई मुहम्मद खान काम गए ने। नंबर जिहड़ा है वो उन्हां दा ही होवेगा, जो गलबात है राबता नंबर उन्हां दा ही उन्हां नाल करनी है। यह मुकम्मल कद तुहाडी नज़र सामने थाना वाना कैमरामैन दिखा रहा तसल्ली नाल। चार्ज फिरो मेरा भरा दिखाए तसल्ली नाल। ये सूण वालियां ने, सूइयां ने, ये सारियां गल्लां पुछ लांगे। भाई आसफ है, भाई मुहम्मद खान उन्हां दा भाई, उहदे तो पुछांगे। माशाअल्लाह मुकम्मल पुट्ठा इहदा देखो, चौड़ा पुट्ठा है। थाना हवाना थोड़ी नज़रां सामने माशाअल्लाह चंगा बहाना लई खड़ी। हाँ जी, ये दोवें सूण वालियां ने। ओ एक सूई हुई है। अच्छा जी, ये गब्बन है मੱਝ नंबर 1 जी। चार फिर तसल्ली नाल दिखा दिया। सफैद अक्खां ने, मत्थे दे सिर्फ चंद वाल जिहड़े ने सफैद ने, बाकी कुंडा सिंह है माशाअल्लाह। चंगे पारे वजूद दे विच समझ होईयां ने। हुण तां इन्हां दिनां च बहुत मुश्किल लभदियां ने। उस तो बाद जनाब कैमरामैन साहब दिखाया जी मੱਝ नंबर 2। है जी मੱਝ नंबर 2। अटो जा चल, अरे खोली यार पहला एक नंबर मੱਝ माड़ा टोर के भी दिखाई यार। इन्हें टुरन का कोई मसला मसाइल ना हो। इवें परन टोर खुली रख के माड़ी जी। मੱਝ नंबर 1 ही है जनाब। हाली स्टोर के दिखा लीए। हाँ जी, लै हो जी। लै चलो जनाब, माशाअल्लाह टुरन दे विच कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तो बाद हुण जिहड़ी मੱਝ नंबर 2 है वो दिखाया जी जनाब। उन्होंने खोलो हाँ नाल ही खोल लो। चार फिर दिखाओ जी मुकम्मल है। इसका कद मत्था इहदा बल्ला है। ये भी गब्बन ने। ये पुछ लांगे किनवा सूआ, किन्ने दिन लै जाएगी सौण दे विच, ये सारी गल्लां पुछ लांगे। लो जी, लै चलो जी पिछे। तो इनू जिहड़ा चार फिर तसल्ली नाल दोबारा फिर उत्थे दिखाया जी। लो जी दिखाओ चार फिर तसल्ली नाल। माशाअल्लाह सोहना थण लग्या है, सोहना वाना, मोठे अद्धी मोठे, डेढ़ मोठे थण जो है ने थोड़ी नज़रां सामने। तो मेरे मुठ दसन नाल ना कोई छोटे हो जाने ना वड्डे, हर एक चीज़ वादे नज़र आ रही भरावां नूं। चार फिर दिखा दिया तसल्ली नाल ताकि कोई भरा यार एतराज़ ना करे कि जानवर नहीं दिखाया। माशाअल्लाह सोहणियां विरलां च थण ने। उस तो बाद जी मੱਝ नंबर जी 3 है, कैमरामैन साहब वो दिखाया जी। यह मੱਝ नंबर 3 है। ये सूई है पिछे की है, पिछे इहदे कट्टा जी, नाल ही बन्निया खड़ा है। डर ना करम वाली, सफैद अक्खां ने, मत्था इहदा थोड़ा जिहा सफैद, कुंडा सिंह, हर एक चीज़ वजाहत नाल दिखा रहे हैं। कट्टे नूं भी माड़ी नज़र मरा दिया जी, नाल ही बन्निया खड़ा है। माशाअल्लाह सोहना थण हवाना, सोहणियां विरलां दे थण। तसल्ली करा दिया जी। चार्ज फिर तसल्ली नाल दिखा दिया जी जनाब। माशाअल्लाह चंगा हवाना लई खड़ी, थब्बियां ते ही हवाना है। इनू माड़ा जिहा टोर के मेरा भरा भाई, ताकि यार जानवर का ना टुरिया पता लगता है कि उनकी लत्त बांह च फर्क, वाना जिहड़ा वो बैलेंस या नहीं, बाई रखदी कि नहीं, वो फिर सारा पता लग जाता टोरे जानवर में। तो माड़ा जिहा
ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਪਈ। ਲੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਹਵਾਨਾ ਲਈ ਖੜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਆਸਫ ਨਾਲ। ਆ ਵੇਖੀ 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 ਤਿਲਕਣੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ, ਸਲਿੱਪ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਲਓ ਜੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਆਸਫ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਆਸਫ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाओ की हाल चाल ने? तबीयत से तो ठीक ने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुण रेट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਾਸਬ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੀ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 1 ਦਿਖਾਈ ਏ ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਵਾਲੀ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸੁਮਨ ਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੁਣ ਸੁਵੇਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੇਟ। ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ Final ਚ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕੁ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਲੈ 8 ਕੁ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਖੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਸੁਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 2 ਦਿਖਾਈ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੀ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਇਹ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਅ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਵੇਗੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ। ਤੋਂ 12 ਦਿਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਮਕੂਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਇਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। 3 ਲੱਖ 60,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼? ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਰਾਤ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਸੂਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 15 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਚੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਵਾਈ ਦਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਕਿਲੋ ਚਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ 14 ਕਿਲੋ ਚਵਾਓਗੇ? ਚਵਾਵਾਂਗੇ ਕੱਚਾ ਨਾਰਾ ਚਵਾਵਾਂਗੇ 14 ਕਿਲੋ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਫਾਈਨਲ ਇਹਦਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਤੇ 90,000 ਰੁਪਏ। 2 ਲੱਖ ਤੇ 90,000? ਹਾਂਜੀ 90,000। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਆਸਫ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0306 017 1251, 0306 017 1251। ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ WhatsApp, ਈਮੋ ਔਰ ਕਾਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮਿਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੀਏ 1 ਮਿੰਟ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ।
ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇ ਦਈਦਾ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 0321 57 29 251। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਖਰਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।